Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here in this session, we are going to discuss the 17th February current affairs related EMCQs. So have a look at the first and foremost one. This is the first question. The CBDC based digital food currency scheme was launched by which union minister? CBDC based digital food currency scheme. Digital food currency. Digital food currency scheme. That is Nirmala Sitharaman. No. Piyush Goyal. Rajnath Singh, Defense Minister. Amit Shah is the correct one. Then Amit Shah recently inaugurated this particular Union Home Minister and Cooperatives, Minister of Cooperatives, launched the pilot scheme in Gujarat. He launched this pilot scheme in Gujarat, and the central bank digital currency CBDC, central bank digital currency in public distribution system. In public distribution system, PDS, it is aimed to ensure transparency, aimed to ensure the transparency, efficiency, and beneficiary empowerment, in India's food security architecture. Food security architecture. So then this pilot project, programmable digital rupee, e-rupee anamata. So then is credited directly to the beneficiaries' digital wallets and can be used only for purchasing food grains at a fair price shops. ఇది మనకి ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో, అంటే పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ అంటాం. పీడిఎస్ ఫెసిలిటీ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దెన్ ఈ సిబిడిసి బేస్డ్ డిజిటల్ ఫుడ్ కరెన్సీని వాళ్ళ అకౌంట్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారనమాట, వాళ్ళ వ్యాలెట్స్కి, డిజిటల్ వ్యాలెట్స్కి, and can be used only purchasing food grains, which allow to only purchase food grains anamata. Food grains at a fair price shops anamata. Fair price shops ఉంటాయి కదా మనకి, అంటే లైక్ మన ఈ పర్టికులర్ రేషన్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా వాటి దగ్గర అనమాట. అక్కడ తీసుకోవడానికి ఈ ఈరూపీ బేస్డ్ పర్చేజ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ చేయడానికి బెనిఫిషరీకి బెనిఫిషరీ ఎంపవర్మెంట్ చేయడం కోసం, ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఎఫిషియన్సీని తీసుకురావడం కోసం ఈ డిజిటల్ ఫుడ్ కరెన్సీ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు గుజరాత్లో అనమాట. బెనిఫిషరీ అకౌంట్కి వాళ్ళ డిజిటల్ వ్యాలెట్ ఏదైతే ఉంటుందో, బెనిఫిషరీ డిజిటల్ వ్యాలెట్కి ఈ పర్టికులర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్కి సంబంధించిన ఈ మనకి ఏదైతే ఈ డిజిటల్ రూపీ ఉందో వాటిని క్రెడిట్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఫెయిర్ షాప్స్ వీటిని త్రూ క్యూఆర్ కోడ్ అనమాట, మనకి త్రూ క్యూఆర్ ఆర్ కూపన్ కోడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ కూపన్ కోడ్స్ తోటి మనము వాటి బెనిఫిట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇదేంటి అని అంటే రియల్ టైంలో ఇమ్మీడియట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి, రియల్ టైం
and which is secure and traceable. Which is secure and traceable. New traceable. సో అడ్వాంటేజ్ కదా ఇది. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ట్రేసబుల్ కూడా కాబట్టి ఎవరు బెనిఫిట్ అయ్యారు, రైట్ పర్సన్కి ఎవరు రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా ఇలా తెలుసుకోవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో అండ్ విచ్ ఎలిమినేట్స్ ద రిపీట్ బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్, రెడ్యూసెస్ ద లీకేజ్ అండ్ స్ట్రెంథెన్స్ ద లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ. అందరికీ వెళ్ళే విధంగా కూడా ఇది రీచ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ అ పార్ట్. సో సిబిడిసి we know it is a digital form of the flat currency issued and regulated by the central bank, that is Reserve Bank of India. It is a legal tender and a liability of the central bank, which is appearing on its balance sheets as per section 26 of the RBI Act 1934. So ikkada ee context CBDC ki vachinappadiki this is the central bank digital currency antunnam. It is a legal tender one, legal tender currency, and a liability of the central bank. Central bank liability ga din treat cheyochu, which is appearing on its balance sheet, appear on its balance sheet, RBI balance sheet lo liabilities list lo appear avutundi. And as per section 26 of 1934 Act. 1934 Act. That is a part. So denominated in a sovereign currency, Indian rupees law, and available in the same denominations as a physical currency, and it was launched in the pilot mode in India. CBDC launched officially in India in 2022. 2022లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. డిజిటల్ రూపీ రిటైల్, డిజిటల్ రూపీ హోల్సేల్, ఇలా ఈ రూపీ డబ్ల్యూ, ఈ రూపీ ఆర్, ఇది రిటైల్ హోల్సేల్ అనమాట. ఇలా మనకి డిజిటల్ రూపీ రిటైల్, డిజిటల్ రూపీ హోల్సేల్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇవి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే సిబిడిసి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కోసం, విచ్ ప్రొవైడ్స్ డిజిటల్ పేమెంట్ యాక్సెస్ టు ద అన్బ్యాంక్డ్, అండర్ బ్యాంక్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ మెకానిజం. సో గుడ్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనమాట డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్లో. సో వెరీ గుడ్ టర్న్ అని చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ అ పాయింట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? దెన్ హూ లాంచ్ దిస్ వన్? అమిత్ షా లాంచ్డ్ దిస్ వన్, దెన్ ఎట్ గుజరాత్ అనమాట. సో ఐమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్. హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ HPI 2026. This is the one. So then which measures the following? జనరల్గా ఈ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ సంవత్సరంలో మనకి 3 to 4 times అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, 3 to 4 times ఇస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఇస్తారు అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట జనరల్గా. సో ఇట్ ఈస్ అ వీసా ఫ్రీ, విచ్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వీసా ఫ్రీ ట్రావెల్ యాక్సెస్. Travel access, which discuss about visa free travel access. And then the Henley Passport Index ranks passports, which ranks the passports based on number of destinations. Number of destinations ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని డెస్టినేషన్స్ కి ఫ్రీ వీసా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారన్న దాన్ని బట్టి ఇది ర్యాంక్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. డెస్టినేషన్స్ అండ్ దేర్ హోల్డర్స్ కెన్ యాక్సెస్ వితౌట్ ఎ ప్రియర్ వీసా. ముందుగా వీసా లేకుండా ఎన్ని కంట్రీస్ని విజిట్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని ఈ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ మనకి ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి అది కాంటెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇండెక్స్ మెజర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ఇట్ మెజర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. జీడిపి గ్రోత్ కాదు, మిలిటరీ స్ట్రెంత్ కాదు, కరప్షన్ లెవెల్స్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఈజీ ఫ్రీ ట్రావెల్ యాక్సెస్. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఇండియా చూడండి, ఇండియా దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి చూడండి. అంగోలా, బార్బడోస్, భూటాన్,
బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్, బురుండి, కాంబోడియా, ఇలా ఈ 56 నేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఇదిగోండి ఈ సీక్వెన్స్ అంతా. ఈ 56 నేషన్స్కి ఇండియా వీసా ఫ్రీ యాక్సెస్ని ఇస్తోంది. సో 56 కంట్రీస్కి అనమాట వీసా ఫ్రీ యాక్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తోంది. ఈ కంట్రీస్కి మనం వీసా లేకుండా రీచ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట. సో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఇట్స్ జంప్ టు 85th to 75. 85 నుంచి 75th ర్యాంక్కి ఇండియా ర్యాంక్ టర్న్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. జంప్ చేయడం జరిగింది 75కి అనమాట. 85 నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ 85 ఉంది. లాస్ట్ క్వార్టర్లో గ్లోబల్ మొబిలిటీ ట్రెండ్స్ని ఈ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఈజ్ అ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్ ఆఫ్ ద పాస్పోర్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రావెల్ ఫ్రీడమ్. సో దీనిలో మనకి 199 పాస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ వైడ్ పార్టిసిపేట్ చేసే వరల్డ్ వైడ్ కన్సిడర్ చేశారనమాట. 199 227 గ్లోబల్ డెస్టినేషన్స్ మొత్తం ఇక్కడ 227. ఈ 227కి సంబంధించిన ప్లేసెస్ అండ్ పాస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ వైడ్ 199కి సంబంధించిన డేటా దీంట్లో మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎవరిస్తారు ఈ డేటా అంటే మనకి IATA అనమాట, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్. మనకి ఇది కెనడాలో ఉందన్నమాట. ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్. ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ కెనడా అట్టావా అనుకున్నాం కదా, దట్ ఇస్ వన్ అనమాట. సో వీసా ఫ్రీ ట్రావెల్, వీసా ఆన్ అరైవల్, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రావెల్ ఆథెంటికేషన్, ఇలాంటి వాటిని హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ 2025 ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఈజ్ 85 and then it's improved 10 ranks and it reached to the 75th rank అనమాట. 75th ర్యాంక్. వీసా ఫ్రీ కంట్రీస్ ఎన్ని అంటే 56. 56 కంట్రీస్కి మనం వీసా లేకుండా వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అనేది కాంటెక్స్ట్ అనమాట. దట్ ఈస్ వన్. హైయెస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి అంటే వీటిలో టాప్ వన్ ఏది అంటే ఏ కంట్రీ ఎక్కువ డెస్టినేషన్స్కి వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ సింగపూర్. టాప్ వన్ వచ్చేటప్పటికి సింగపూర్. వీసా లేకుండా సింగపూర్ వీసా ఫ్రీ తోటి 192 నేషన్స్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వన్. సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి జపాన్ అండ్ సౌత్ కొరియా ఉన్నాయి with 187 destinations, and Sweden and UAE, United Arab Emirates, వచ్చేటప్పటికి 186 డెస్టినేషన్స్ అనమాట. 186 డెస్టినేషన్స్కి వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ. దట్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Indian Institute of Management, Kozhikode signed an MOU with which bank to design executive training programs. ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని డిజైన్ చేయడానికి ఏ బ్యాంక్ తోటి టైఅప్ అయింది అని అంటున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్స్ నాట్ స్టేట్ బ్యాంక్, ఇట్స్ నాట్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్. సో దెన్ ఆన్సర్ C is the correct one here we have. Answer C is the correct one. And Indian Overseas Bank, IIM Kozhikode, Indian Institute of Management, Kozhikode. MOU with Indian Overseas Bank. Indian Overseas Bank to design and deliver customized executive training program for Indian Overseas Bank leadership and officers. So IIM Management signed an MOU with the Indian Overseas Bank to design, deliver and customized executive training program. Executive training officers ki training ఇవ్వడానికి అన్నమాట for Indian Overseas Bank leadership and officers. That is the context here we have.
కోజికోడ్ అనమాట, ఐఏఎం కోజికోడ్. సో అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కి లైక్ ఎలాగూ హోల్డ్ చేసి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ చేత ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే వీళ్ళకి ఆ స్టాండర్డ్స్ని, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని వాటిని హోల్డ్ చేయొచ్చు అనేది పాయింట్ అనమాట. కోజికోడ్ అస్ కేరళ, దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. So agriculture contributes approximately what percentage to the India's GDP? Important one is a pure economy question. ఇది ఎకానమీ క్వశ్చన్ సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ కొంత డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉన్న పార్ట్ అనమాట, ఇంపార్టెంట్ కింద మనం ట్రీట్ చేయాలి. అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సంటేజ్? సో మనకి సెక్టార్ వైజ్, ప్రైమరీ సెక్టార్, సెకండరీ, టెరిషరీ సెక్టార్ వైజ్ వాటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం పర్టికులర్గా అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ కాదు, ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, 12%, 15, 18, 22 అండ్ 25 ఇచ్చాడు. సో అగ్రికల్చర్ కంట్రిబ్యూట్స్ అబౌట్ 18% అనమాట. అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ అబౌట్ 18%, దట్ ఈస్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ అరౌండ్ 18% to the India's GDP and provides livelihood to nearly half of the population. Nearly half of the population. That is a context here. We can look at this challenges in Indian agriculture, the need for artificial intelligence enablement. చూస్తే average annual income of the farming households in India is $1,500. ఇది యాన్యువల్ అనమాట, యాన్యువల్. సో హార్డ్లీ ఇంకొక 2 zeros యాడ్ అవుతాయి అంటే 1,50,000 రూపాయలు అనమాట. ఇండియన్ కరెన్సీలో మ్యాక్సిమం 1,50,000 రూపీస్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్. ఎవరిది? 1,50,000 దాకా మ్యాక్సిమం ఇది ఫార్మర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అనమాట, యావరేజ్. సో ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్ ద ఇండియా హూ ఆర్ ఇన్ డెట్, అప్పుల్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ దాదాపుగా 52% మంది. సో డెట్లో ఉన్న ఫార్మర్స్. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ డిగ్రేడెడ్, ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అయింది 30%. అంటే పంటలు పండించడానికి వీలు లేకుండా పోతున్న ల్యాండ్ దాదాపుగా 30% అనమాట. ఎక్స్పెక్టెడ్ డిక్రీజ్ ఇన్ కీ క్రాప్ ఈల్డ్స్ ఇన్ ఇండియా బై 2080 డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్. 2080 నాటికి వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పుల వల్ల సో డిక్రీజ్ ఇన్ ద క్రాప్ ఈల్డింగ్, అంటే క్రాప్ నుంచి మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 10% to 40% తగ్గడానికి పాసిబిలిటీ ఉందని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. And moving to the next one. So Mukhyamantri Kaushal Vikas Yojana aims to empower which group అంటున్నాడు. సో Mukhyamantri Kaushal Vikas Yojana IT professionals, farmers, startup founders, government officers, traditional artisans and unorganized workers అని ఇచ్చాడు. సో ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. సో మనం ఒకసారి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన, కౌశల్ వికాస్ యోజన అంటున్నాం. కౌశల్ అంటే మనకి స్కిల్స్ అనమాట, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు ఎంపవర్ విచ్ గ్రూప్ అంటున్నాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కాదు, ఫార్మర్స్ ఇచ్చాడు మనకి, ఫార్మర్స్ కూడా కాదు, స్టార్టప్ ఫౌండర్స్ కాదు, అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కాదు. ఇస్ అ ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజన్స్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్, ప్రాపర్ ఇన్కమ్ లేని వాళ్ళకి అనమాట, రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ లేని వాళ్ళు, ఎంత మంత్కి ఇన్కమ్ వస్తుందో తెలియని వాళ్ళు. అన్ఆర్గనైజ్డ్ అంటే అదే కదా. సో ద స్కీమ్ ఎంపవర్స్ ఆర్టిజన్స్. ఎలాంటి ఆర్టిజన్స్ అంటే మనకి చేతి పని వృత్తుల వాళ్ళు అనమాట. ఆర్టిజన్స్ లైక్ మనకి ఈ కేటగిరీలో ఉండే ఆర్టిజన్స్ లైక్ ఖాదీ, హ్యాండ్లూమ్స్, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటారు కదా, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్, రూరల్ విలేజెస్లో కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటారు అనమాట. సో అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్.
అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్. వీళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. The primary objective of the Mukhyamantri Kaushal Vikas Yojana, which is recently approved by Delhi government అనమాట. ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ అప్రూవ్డ్. అంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్లో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. రీసెంట్ పార్ట్లో ఢిల్లీ అనమాట. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ టు ఎంపవర్ ద ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజన్స్ అండ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఖాదీ, హ్యాండ్లూమ్, కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ by providing them with a modern skill training. They provide modern skill training ఇస్తారు. modern skill training and financial assistance. And access to digital markets. Access to direct digital markets. So which was announced in February 2026 అనమాట మనకి. The scheme is aimed to make these workers self-reliant. So to make them self-reliant is a main objective. Self-reliant, that is Atmanirbhar. Self-reliant గా చేయడం అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. దట్ ఇస్ వన్. ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇదిగోండి ఇవిడ రేఖా గుప్తా ప్రజెంట్ మనకి సీఎం ఆఫ్ ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్. సో షీ బిలాంగ్స్ టు భారతీయ జనతా పార్టీ, మనకు తెలుసు. సిన్స్ February 2025 then she assumed as a MLA from Shalimar Bagh. There's a speciality అనమాట. Shalimar Bagh. And seventh chief minister, seventh CM of Delhi. And lieutenant governor present one Vinay Kumar Saxena. Lieutenant governor. సో సెవెంత్ చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట. ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అక్కడ లేడీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం. అంతకుముందు మనకి షర్మిల కాంగ్రెస్ నుంచి, తర్వాత పోతే బీజేపీ నుంచి కూడా మనకి సుష్మా స్వరాజ్ అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్గా అవ్వడం జరిగింది. సో ఆ లైన్లో వీళ్ళు దెన్ దే థాట్ ఇన్ దట్ వే అనమాట. దే గివెన్ ఛాన్స్ టు దిస్ ఎమ్మెల్యే ఎవరు అంటే రేఖా గుప్తా. సో ఇంపార్టెంట్ వన్ అది. సో పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద డే అనమాట. మనం ఇలా అవసరమైనప్పుడు అలా కనిపించినప్పుడు పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద డే కూడా చూద్దాం ఒకసారి. అలా ఆ కాంటెక్స్లో షాలిమార్గ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో మనకి షాలిమార్ నుంచి ఈవిడ గెలవడం జరిగిందనమాట, రేఖా గుప్తా. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. షాలిమార్. సో ఈ కాంటెక్స్లో మనకి ఈవిడికి ముందు మనకి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఉన్నారు చీఫ్ మినిస్టర్గా. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ 2013 నుంచి 2025 దాకా ఆయనే ఉన్నారనమాట. తర్వాత షీలా దీక్షిత్ ఈవిడ ఉమెన్, చాలా పవర్ఫుల్ లేడీ అనమాట. 1998 నుంచి 2013 దాకా ఈవిడే చీఫ్ మినిస్టర్. కాంగ్రెస్ అనమాట ఇప్పుడు కాంగ్రెస్. ఈయన వచ్చినప్పటికీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కదా కేజ్రీవాల్. అండ్ అలాగే సుష్మా స్వరాజ్ కూడా ఇక్కడ, సుష్మా స్వరాజ్ షీ పాస్డ్ అవే. సుష్మా స్వరాజ్ ఆవిడ కూడా మనకి 1998లో ఈవిడ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారనమాట ఇక్కడ. సో వెరీ స్పెషల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, వెరీ స్పెషల్
ఎలక్షన్ టర్న్ అనమాట. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి చాలా స్పెషల్ రోల్ ఉంటుంది. ఈవిడికి ముందు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఉన్నారు 13 నుంచి 25 దాకా, దాదాపు 12 ఇయర్స్ ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. షీలా దీక్షిత్ వచ్చేటప్పటికి ఈయనకి ముందు అనమాట. అక్కడ ముందు సుష్మా స్వరాజ్ కూడా ఇక్కడ పనిచేయడం జరిగింది. చాలా దే హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ నేమ్ అనమాట, నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్గా చాలా మంచి నేమ్. తర్వాత ఆవిడ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ కూడా అయ్యారు సుష్మా స్వరాజ్. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట, వెరీ స్పెషల్ పార్ట్. Moving to the next one. India and which country held a sixth foreign policy and security dialogue. Foreign policy and security dialogue FPSD అనమాట. జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ కొరియా, ఫ్రాన్స్ అండ్ వియత్నాం ఇచ్చాడు. నో, దిస్ South Korea is the correct answer. Answer C is the right one here we have. Correct one here we have. So India and South Korea held a sixth FPSD, reaffirming their special strategic partnership. And then so East Asian country మనకు తెలుసు South Korea, East Asian country. East Asian country, and then so it's a boundary country of North Korea. North Korea boundary nation అనమాట. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ టర్న్ ఉంది, 38 degrees parallel, 38 degrees parallel which separates it the North Korea, separates with North Korea. అంటే ఏంటి అంటే ఇది మనకి దురంద లైన్, మెక్మోహన్ లైన్. సో ఇలా మనం కంట్రీస్ని డివైడ్ చేసే లైన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగా 38 degrees parallel అనేది that is a line separates North Korea and South Korea. It's a very important one. Number of times asked in this one అనమాట, జాగ్రఫికల్గా అడుగుతాడు, జాగ్రఫిక్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్. 38 degrees parallel separates North Korea, South Korea. సో మనకి ఇక్కడ జపాన్ తోటి, చైనా తోటి ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ డైరెక్షన్లో దెన్ మ్యారిటైమ్ టర్న్ కూడా ఉన్న కంట్రీ అనమాట ఇది సౌత్ కొరియా. సో ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈస్ట్లో జపాన్ ఉంటుంది, ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో. అండ్ ఈస్ట్ చైనా సీ వచ్చేటప్పటికి దీనికి సౌత్లో ఉంటుంది అనమాట, ఈస్ట్ చైనా సీ. సో ఇలా ఇట్స్ సరౌండెడ్ బై వాటర్ అనమాట. 3 sides మనకి ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్లో జపాన్, సౌత్ డైరెక్షన్లో వచ్చేటప్పటికి ఈస్ట్ చైనా సీ ఉంటుంది, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వచ్చేటప్పటికి ఎల్లో సీ ఉంటుంది అనమాట, ఎల్లో సీ. ఇవి మనకి డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా. సో టు సౌత్ ఈస్ట్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద జపనీస్ ఐలాండ్ ఆఫ్ ద తుషిమా బై ద కొరియా స్ట్రైట్ అనమాట. సో ఇక్కడ జపాన్తో బార్డర్ ఇదిగా ఉంటుంది, ఇక్కడ డివైడ్ అంటే ఇక్కడ ఈ స్ట్రైట్ డివైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సౌత్ కొరియా తోటి, జపాన్ ఎడ్జ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో వెరీ స్పెషల్ వన్. ఇక్కడ మనకి రివర్స్లో కూడా మనకి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగిన రివర్స్లో సౌత్ కొరియన్ రివర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి చైనాకి రిలేటెడ్గా అన్నట్టు అనిపిస్తుంటాయి. ఇక్కడ హాన్ అనే ఒకటి, హాన్, జిఎం అండ్ నాక్డాంగ్ అనేవి రివర్స్ అనమాట. ఈ డాంగ్ అనేది వియత్నాం కరెన్సీ, అది డాంగ్, నాక్డాంగ్. ఈ రివర్ పేరు నాక్డాంగ్ అనమాట. That's a part. Okay, so that's all about FPSD, foreign policy and security dialogue. Then it's with South Korea. So answer C is the correct one. Moving to the next one. Who won the FIDE Freestyle Chess World Championship 2026? So then Vishwanathan Anand, Hikaru Nakamura, no. Ding Liren, Jan Nepomniachtchi, no. Magnus Carlsen won this particular one, particular title అనమాట, Magnus Carlsen. ఇప్పుడు మనకి వరల్డ్లో
టాప్ సీడ్లో ఉన్న పర్సన్ అనమాట మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్. యంగ్స్టర్ అది మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్. సో దెన్ హీఈస్ అ నార్వేన్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అనమాట. నార్వేన్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్. సో గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అని ఇతన్ని ట్రీట్ చేస్తారు స్పెషల్ పర్సన్గా. గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్. చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ పొజిషన్లోనే టర్న్ అవుతున్నాడు కార్ల్సన్. 5 టైమ్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్. వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ 2013 to 2023 గ్యాప్లో 5 టైమ్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్గా ఉన్నాడు. హీ హోల్డ్స్ ద హైయెస్ట్ రేటింగ్ హిస్టరీ. హైయెస్ట్ రేటింగ్ హిస్టరీ కూడా ఇతని రికార్డే ఉంది. హైయెస్ట్ రేటింగ్ దట్ ఈస్ 2882 అనమాట. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ డామినేటెడ్ ద వరల్డ్ నెంబర్ 1 స్పాట్ సిన్స్ 2011. 2011 నుంచి ఈ డామినేట్ చేస్తున్నాడు చెస్ ఛాంపియన్ చెస్ ఈవెంట్స్ని. ఫస్ట్ పొజిషన్లో టర్న్ అవుతున్నాడు అనమాట మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్. నార్వేన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్. అన్మ్యాచ్డ్ రేటింగ్ అనమాట. అది వెరీ స్పెషల్ రేటింగ్ అది. సో కాబట్టి లైక్ టాప్ క్లాస్. అంటే విశ్వనాథన్ ఆనంద్కి కూడా 5 వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇన్ని రోజులు టాప్ ప్లేయర్గా లేడు అతను. బట్ ఇతని కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో దెన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హీఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ 1 అనమాట. ర్యాంక్ 1లో ఉన్న పర్సన్ దట్ ఈస్ కార్ల్ మార్క్సన్. ఇస్ అ నార్వేన్ ఆరిజిన్ పర్సన్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ Magnus Carlsen. So this FID freestyle chess championship మనకి ఈ ఛాంపియన్షిప్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్. మనకు తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఖచ్చితంగా జరిగే ఈవెంట్స్లో ఇది ఒకటి అనమాట. కనిపించే ఈవెంట్స్లో ఇది ఒకటి. సో కాబట్టి మనకి లొకేషన్ అంటే ఎక్కడిది ఇది అని, ఎక్కడ జరిగింది అని అడగడానికి స్కోప్ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ సెక్యూర్డ్ అనదర్ మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ దిస్ కెరీర్, విన్నింగ్ FID ఫ్రీస్టైల్ చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్. ద నార్వేన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ డిఫీటెడ్ అమెరికన్ ని డిఫీట్ చేశాడనమాట. డిఫీటెడ్ మార్క్సన్. Magnus Carlsen. Magnus defeated American Fabiano Caruana. ఇతన్ని డిఫీట్ చేశాడనమాట ఇన్ ద ఫైనల్ విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్, ఎక్కడ జరిగింది ఇది అంటే హోస్ట్ కంట్రీ జర్మనీ అనమాట. హోస్ట్ కంట్రీ జర్మనీ, దట్ ఈస్ వైజెన్హాస్ ప్లేస్. ఇది లొకేషన్ వైజెన్హాస్ ఆఫ్ జర్మనీ అనమాట. 13th to 15th ఫిబ్రవరి దాకా జరిగింది. సో ఫస్ట్ అఫీషియల్ ఫ్రీ స్టైల్ చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద FID. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీ స్టైల్ చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఫస్ట్ అఫీషియల్ ఫ్రీ స్టైల్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫ్రీ స్టైల్ చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్, చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ recognized by FIDE. That is the context here we have. కాబట్టి దాన్ని ఫోకస్ చేయాల్సిన ట్యాగ్ అనమాట. FIDE వచ్చేటప్పటికి మనకి FIDE తెలుసు. FIDE, let me write something about FIDE here. FIDE ఏంటి అని అంటే, లైక్ మనకి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ చెస్ ఫెడరేషన్ అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ అంటారు. ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్, వెరీ స్పెషల్ వన్ అనమాట ఇది. ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఇన్, ఇక్కడ రాద్దాం, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫెడరేషన్ లొకేటెడ్ ఇన్ లాసెన్.
లాసెన్ స్విట్జర్లాండ్ అనమాట. ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, అడిగాడు చాలాసార్లు. స్విట్జర్లాండ్ విచ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓవర్ దిస్ గ్లోబల్ చెస్కి అవెన్యూగా చెప్పుకుంటారు, ప్లేస్గా చెప్తారు దీన్ని. సో వెరీ స్పెషల్ వన్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అండ్ వివో Chidambaram port became the first major port in India to receive which certification? Which certification అన్నాడు. సో ఆప్షన్స్లో ISO ఇచ్చాడు, నో, లీడ్ గోల్డ్, గృహ, దట్ ఈస్ ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ప్లాటినం రేటింగ్ అనమాట. ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ప్లాటినం రేటింగ్. సో దెన్ వివో చిదంబరం పోర్ట్ అనమాట. పోర్ట్ అథారిటీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ మేజర్ పోర్ట్. To receive this platinum rating. So platinum rating వచ్చిన ఫస్ట్ అనమాట. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. FSSAI ఫంక్షన్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ అంటున్నాడు. సో గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది. నాట్ అగ్రికల్చర్, ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ అనుకుంటారు. ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ కాబట్టి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ కదా, ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ కాబట్టి స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో దెన్ విచ్ ఈజ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, నాట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. సో బీ కేర్ఫుల్, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు తెలిసినట్టుగా ఉండి ట్విస్ట్ చేసే ఏరియాస్ ఇవి. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా అర్జుడ్ FSSAI టు కన్సిడర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్యాక్. సో సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా న్యూస్లో దెన్ FOP అంటాం కదా, FOP అంటే ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్యాక్ లేబుల్స్ వార్నింగ్ అనౌన్స్ చేసింది. లేబుల్స్ వార్నింగ్ ఆఫ్ హై షుగర్, ఫ్యాట్ అండ్ సోడియం ఇన్ ఫుడ్. So then FOP labeling is a simplified evidence-based nutrition labeling system placed on the front of the food packages to help the consumer make informed and healthier purchasing decision. That is a context. దీన్ని మ్యాండేట్ చేయండి అని FSSAIకి చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. FOP అనమాట. ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్యాక్ ఏముండాలి అంటే లేబుల్స్ వార్నింగ్ ఆఫ్ హై షుగర్, ఫ్యాట్, సోడియం కంటెంట్ ఎంత ఉందో అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో దాన్ని FOP లేబులింగ్ అంటాం. సింప్లిఫైడ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ న్యూట్రిషన్ లేబులింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్. సో దీంతో ఏంటి అంటే లేబులింగ్ అండ్ డిస్ప్లే అమెండ్మెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట 2025. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీటిని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తోంది. ప్రతి ప్యాకేజ్ ముందు వీటిని అనౌన్స్ చేయాలని అనౌన్స్ చేసింది కాబట్టి అది న్యూస్లో ఉంది మనకి. సో FSSAI కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, which is FSSAI is a statutory body anamata. A statutory body. Then the Food Safety and Standards Act 2006 anamata. మీకు స్టాచ్యుటరీ బాడీ అన్నామంటే ఎనాక్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో అది క్యాచ్ చేయాలి. సో దెన్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ FSSAI గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. విచ్ రెగ్యులేట్స్ ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, స్టోరేజ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, సేల్ అండ్ import ensuring safety.
సో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇనిషియేటివ్స్లో ఎఫ్ఎస్ఐ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇనిషియేటివ్స్ కనుక మనం చూస్తే ఈట్ రైట్ ఇనిషియేటివ్, ఈట్ రైట్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ. సో ఫుడ్ అథారిటీ విత్ దీనికి చైర్పర్సన్ ఉంటారు, దీనికి ఇట్ కమ్స్ అప్ విత్ ద చైర్పర్సన్ అండ్ 22 మెంబర్స్ అనమాట. దీనిలో 1/3 బీయింగ్ ఉమెన్, ఖచ్చితంగా 1/3 ఉమెన్ ఉండాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎఫ్ఎస్ఐ. ఇంపార్టెంట్ ఎంటిటీ ఇది. ఇలాంటివి స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని విల్ డిస్కస్ సో దట్ దెన్ ఇట్ విల్ స్టాండ్ ఫర్ టర్న్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఎఫ్ఎస్ఐ గురించి, ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఎన్ష్యూరింగ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్. రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు ఇక్కడ మనకి, అదే పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి చైర్పర్సన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ వన్ పుణ్య సలీలా. శ్రీవాత్సవ. సో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. She leads the apex food regulatory body in India which operates under the Ministry of Health and Family Welfare. She is the chairperson అనమాట. చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వచ్చినప్పటికి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మనకి ప్రజెంట్ రజిత్ పున్హాని అనమాట. చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రజిత్ పుహాని. సో హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ న్యూ ఢిల్లీ. So this is the condition anamata which regulates all aspects of the food, which sets science based standards, conducts inspection and testing, accreditates laboratories. Ilanti context anni manaki FSSAI ki sambandhinchinavi అంశాలు అనమాట. So then I'm moving to the next one and important one as well. So as per RBI guidelines, the cap on default loss guarantee, క్యాప్ అంటే దాని అప్పర్ టార్గెట్ అనమాట. క్యాప్ ఆన్ దిస్ డిఫాల్ట్ లాస్ గ్యారంటీ కవర్ ఆన్ ఎనీ అవుట్ స్టాండింగ్ పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు. 2%, 3, 4, 6 and 5. సో ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ 5%. ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ లాస్ గ్యారంటీ అని అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ రీస్టోర్డ్ యూజ్ ఆఫ్ DLGs ఫర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. DLGs for non-banking financial companies, NBFCs anamata, who can now factor in DLGs when setting aside buffers for potential loan losses. So to avoid potential loan losses, then they should set aside buffers for potential loan losses. అంటే ఈ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్కి వచ్చే ఈ పొటెన్షియల్ లాసెస్, నష్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి బయటపడడానికి ఈ డిఫాల్ట్ లాస్ గ్యారంటీ ని ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి అనే దానికి ఒక అప్పర్ లిమిట్ని ఇస్తోంది. అంతకుముందు అప్పర్ లిమిట్ ఉండేది కాదు, అప్పర్ లిమిట్ని నోటిఫై చేస్తోంది. ఎంత అంటే 5%. ద క్యాప్ ఈజ్ 5% అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో. 5% ఆఫ్ ద లోన్ పోర్ట్ఫోలియోలో 5% ఇది మెయింటైన్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద క్యాప్ ఆన్ DLG అంట. క్యాప్ ఆన్ DLG. So a contractual arrangement between regulatory entity and an eligible third party, where third party guarantee compensation for loss due to borrower default to the RE ఏదైతే ఉందో దానికి క్యాప్ ఏంటి అంటే 5% ఆన్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో అనమాట.
సో మనకి ఇక్కడ రెగ్యులేటరీ ఎంటిటీ ఎవరైతే ఉంటారో రెగ్యులేటరీ ఎంటిటీ ఎవరైతే వాళ్ళు అనమాట, ఎందుకంటే ఎన్బిఎఫ్సిస్కి మల్టిపుల్ రెగ్యులేటర్స్ కదా. సో రెగ్యులేటరీ ఎంటిటీ టు ఎన్ష్యూర్ that total amount of DLZ cover on any outstanding portfolio shall not exceed 5% of amount of that loan portfolio. Any outstanding portfolio shall not exceed 5% amount of that loan portfolio అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి. That is a entity. So answer E is the correct one. Moving to the next one, the twin tube road cum rail tunnel. Twin tube road cum rail tunnel project will be constructed under which river అంటున్నాడు. గంగా కాదు, యమున కాదు, గోదావరి కాదు. That is Brahmaputra. Answer D is the correct one. So twin tube road cum rail tunnel project that is approved by CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs. So approved this construction of country's first, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది అండర్ వాటర్, ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తోంది ట్విన్ ట్యూబ్ రోడ్ అనమాట. కంట్రీస్ ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ ట్విన్ ట్యూబ్ రోడ్ కమ్ రైల్ టనెల్. ఇది రోడ్ టనెల్, ఇది రైల్ టనెల్ ప్రాజెక్ట్ టు ఎన్హాన్స్ కనెక్టివిటీ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ అనమాట. ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో. సో దెన్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి అండర్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అనమాట. ఇన్ అస్సాం టు బి డెవలప్డ్ ఇన్ ఈపీసీ మోడ్లో డెవలప్ చేస్తున్నారు దీన్ని. ఇంజనీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఈపీసీ మోడ్. ఇంజనీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, construction mode. So then government and a contractor, where the contractor agrees to provide engineering, procurement and construction services, the 4-line access controlled greenfield connectivity project, which includes దీనిలో 15.79 kilometers twin tube tunnel అనమాట. twin tube tunnel 15.79 kilometers ఇది. So under Brahmaputra connects which connects National Highway 15 and National Highway 715 in Assam onward. That is a context. So Brahmaputra river. Moving to the next one. G4 grouping demands reform which global body? ఏ గ్లోబల్ బాడీలో G4 గ్రూప్ రిఫార్మ్స్ అడుగుతోంది అంటే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. యుఎన్ఎస్సి, యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో G4 గ్రూపింగ్ అంట, G4 నేషన్స్ అంట. సో దెన్ దిస్ మెంబర్ నేషన్స్ లైక్ ఇండియా, బ్రాజిల్, జర్మనీ అండ్ జపాన్. They are asking for reforms in United Nations Security Council. So United Nations Security Council in both they are asking for both permanent and non-permanent. Permanent and non-permanent members లో చేంజ్ తీసుకురావాలని అడుగుతున్నారు కేటగిరీస్లో. అండ్ make UNSC more representative. UNSC should be more representative గా మారాలి. It should be more representative and democratic and reflective of present geopolitical realities. So it should become more democratic kuda and relative అంటే ప్రాక్టికాలిటీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ we should reach the present geopolitical
పొలిటికల్ రియాలిటీస్కి దగ్గరగా ఉండాలి అనేది దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. G4 supports greater representation for G4 represents a greater representation for డెవలపింగ్ రీజియన్స్. డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని గ్రూప్స్లో ఉంచినంత మాత్రాన ఉపయోగం ఉండదు, వాటికి ప్రాక్టికాలిటీ తెలియదు అని చెప్తుంది అనమాట. ఆఫ్రికా నుంచి, ఆఫ్రికాలో ఉన్న డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లాటిన్ అమెరికా అంటే మనకి దట్ ఈస్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ఏషియా, ఆసియా ఖండంలో ఉన్న డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అని హైలైట్ చేస్తున్న పాయింట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద వన్. ఆన్సర్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Reserve Bank of India has allowed banks to finance acquisitions up to what percentage of their eligible capital base? 10%? No, 15, 25, 30, 20 is the correct one. Answer E is the correct one here. 20% దాకా allow చేయమంటోంది. RBI has issued amendment in the directions to allow banks to provide higher acquisition finance. ఎక్విజిషన్ అంటే ఒక ఎంటిటీని ఎక్విజిషన్ని హోల్డ్ చేసుకోవడం అనమాట. ఎక్విజిషన్ ఫైనాన్స్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్ వీ కెన్ సే. దెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు ఫైనాన్స్ ఎక్విజిషన్స్. బ్యాంక్స్ కెన్ ఫైనాన్స్ ఎక్విజిషన్స్ ఎంత మటుకు అని అంటే ఎక్విజిషన్స్ అప్ టు 20%. 20% దాకా ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు ఎక్విజిషన్స్ జరిగినప్పుడు. ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీని కొంటున్నప్పుడు లేదా దాన్ని తీసేసుకుంటున్నప్పుడు 20% దాకా మ్యాక్సిమం హోల్డ్ చేయొచ్చు, అంటే ఫినాన్స్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ 10%. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు పిఓ లెవెల్లో. ఇంపార్టెంట్ వన్ కంపెనీ పర్చేజ్ కంట్రోలింగ్ స్టేక్ ఇన్ అనదర్. మనకి ఎక్విజిషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎక్విజిషన్ అంటే one company purchases controlling stake in another అనమాట. acquired company may continue టు ఎగ్జిస్ట్. సో ఏదైతే ఎక్వైర్ చేసుకుందో ఆ కంపెనీ ఉంటుంది, ఆ కలిసిపోయిన కంపెనీ మిస్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. బ్యాంక్స్ కెన్ నౌ లెండ్ అప్ టు 75% ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ వాల్యూ ఫర్ ద పర్చేజింగ్ లిస్టెడ్ అండ్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్. బ్యాంక్స్ కెన్ నౌ లెండ్ అప్ టు 75% ఆఫ్ ద acquisition value for purchasing listed and unlisted companies. Acquisition can be through equity shares or compulsorily convertible debentures. That is a part. సో ఈ ఎక్విజిషన్ ఖచ్చితంగా వేటిలో ఉండాలి, ఏ కాంటెక్స్లో ఉండాలి అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ కానీ షేర్స్, కంపల్సరీ కన్వర్టెడ్ బాండ్స్ ఆర్ CCDs అంట. కంపల్సరీ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ వీటిలో ఉండాలి. ఇట్స్ డిబెంచర్ అనమాట. ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విజిషన్స్ జరిగేటప్పుడు డిబెంచర్స్ వాడచ్చు, అలాంటివి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. ఇండియాస్ టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ జనరేషన్ కెపాసిటీ స్టాండ్స్ ఎట్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటున్నాడు. సో ఇంపార్టెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఇది. ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నాడు, ఎన్ని మెగావాట్స్. సో 5 lakhs మెగావాట్స్ దాటిపోయింది. ఇది is a 5,20,000 megawatts right now. Answer D is the correct one. So India's power generation capacity, India adds more than recently 50,000 megawatts new ga add ayindi of power generation capacity in the financial year. Idi only alone 25-26 lo join in megawatts anamata. So it surpassed, so with this one it surpassed previous record of 34,000
054 megawatts achieved in 2024-25. 2024-25లో 34,000 అయితే 25-26లో 50,000 మెగావాట్స్. కాబట్టి దాన్ని క్రాస్ చేసింది. సో ఇండియా అప్రాక్సిమేట్లీ 5,20,000 మెగావాట్స్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఉన్న కంట్రీ అనమాట. దీనిలో వచ్చేటప్పటికి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ వచ్చేటప్పటికి 2,48,500 వచ్చేటప్పటికి ద ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి. సో నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ వచ్చేటప్పటికి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ 2,72,000. ఇది నాన్ ఫాజిల్ అనమాట. నాన్ ఫాజిల్ అంటే ఏంటి అని అంటే రెన్యూబుల్ సోర్సెస్, ఫాజిల్ అంటే ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్. దీనిలో న్యూక్లియర్ కాంటెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి 8,800 మెగావాట్స్ ప్రొడక్షన్. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వచ్చేటప్పటికి 2,63,200 మెగావాట్స్ అనమాట. సో ఇది నాన్ ఫాజిల్లోకి వస్తుంది. సో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ నాన్ ఫాజిల్లోకి వస్తుంది. దానిలో రెన్యూబుల్లో సోలార్, విండ్ ఇవన్నీ అనమాట. 2,63,000 ఇదే ఎక్కువ ఉంది మనకి. ఫాజిల్ కంటే నాన్ ఫాజిల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఎక్కువ ఉంది అనమాట. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, డ్రిప్ phase 2 అండ్ phase 3 టైమ్ లైన్ ఏజ్ అంటున్నాడు. ఏంటి టైమ్ లైన్ అంటున్నాడు? డ్రిప్ అంటే ఏంటి అంటే డ్యామ్ రిహాబిలిటేషన్ and improvement project. That is called a DRIP. International conference on this dam safety was held Indian Institute of Sciences, Bengaluru, under DRIP phase 2 phase 3 అనమాట. రీసెంట్గా ఇది న్యూస్లో ఉంది మనకి. సో ICDS 2026, that is a international conference on dam safety. Dam safety was recently held at Indian Institute of Sciences, Bengaluru. So under DRIP 2 and 3 phases. So the DRIP ఏంటి అంటే ఇంక్రీజింగ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ డ్యామ్స్ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ స్టేట్స్ అండ్ స్ట్రెంథన్ ద డ్యామ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అనమాట డ్రిప్ అనేది. సో ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఏంటి అంటే ఈ డ్రిప్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ వచ్చేటప్పటికి మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్, river development and Ganga rejuvenation through central water commission అనమాట. సో దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఈ టైం లైన్ వచ్చేటప్పటికి దీనికి ఏంటి అంటే 2021 నుంచి 2031 దాకా అనమాట దీని టైం లైన్. సో అదే అడిగాడు మనకి. దాని టైం లైన్ వచ్చేటప్పటికి 2021-2031 అనమాట. ఇది phase 2 and 3ది. phase 2 and 3ది. phase 1 వచ్చేటప్పటికి phase 1 2012 to 2021 అనమాట. సో ఇంప్లిమెంటెడ్ డ్యూరింగ్ డ్రిప్ phase 1 ఇంప్లిమెంటెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. phase 2 and 3 వచ్చేటప్పటికి 2021-31 అనమాట. phase 2 and 3, that is the context. 10 years term అనమాట. So what is the answer here? D is the answer. Next వచ్చేటప్పటికి క్వశ్చన్, what is the IUCN status of the cheer peasant? ఇవి రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్నాయి. ఈ చీర్ పీసెంట్ ఏంటో చూద్దాం. వీటి IUCN కేటగిరీ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో హంటింగ్ అండ్ హ్యాబిటాట్ డిగ్రేడేషన్ కంటిన్యూ టు బి ద ప్రైమరీలీ డైవర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డిక్లైన్ ఇన్ చీర్ పీసెంట్. వీటి నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. రీజన్ ఏంటి అని అంటే హంటింగ్ అండ్ హ్యాబిటాట్ డిగ్రేడేషన్ అంటే వీటి సంఖ్య గ్రాడ్యువల్గా తగ్గడం ఒకటి, అంతేకాకుండా దీని హంటింగ్ ప్రాసెస్ జరగడం కూడా ఒక రీజన్ అనమాట. చీర్ పీజెంట్ సో మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ మనకి వెస్ట్రన్ హిమాలయాల్లో జరుగుతుందనమాట.
మెయిన్లీ ఇన్ వెస్ట్రన్ హిమాలయాస్లో కనిపిస్తాయి ఇవి. వెస్ట్రన్ హిమాలయాస్లో కనిపిస్తాయి. అంటే లైక్ మనకి పాకిస్తాన్, పాక్, ఇండియా, నేపాల్ ఈ కంట్రీస్లో ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపించే ఈ బర్డ్ అనమాట. చీర్ అంటే ఏంటి అంటే చీర్ రెఫర్స్ టు ద బర్డ్స్ అకరెన్స్ నియర్ చిర్ పైన్ ఫారెస్ట్ అనమాట. చిర్ పైన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి కదా, పైన్ ఫారెస్ట్, వాటిలోకి వచ్చే ఈ బర్డ్స్ని ఏమంటారు అంటే చీర్ అంటారు జనరల్గా, రిఫరెన్స్ అనమాట అది. సో పీజెంట్ మీన్స్ మనకు తెలుసు మెంబర్ ఆఫ్ ద గేమ్ బర్డ్ ఫ్యామిలీస్ని పీజెంట్ అంటూ ఉంటారు. గ్రౌండ్ డ్వెల్లింగ్ బర్డ్స్ అనమాట. గ్రౌండ్ డ్వెల్లింగ్ బర్డ్స్ ఇవి, పైకి ఎగరవు. గ్రౌండ్ డ్వెల్లింగ్ అంటే కిందే నివసించే కోళ్ళలాగా అనమాట. ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ డ్వెల్లింగే, పైకి ఆకాశంలోకి ఎగరవు. సో గ్రౌండ్ డ్వెల్లింగ్ బర్డ్స్. సో కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ వచ్చేటప్పటికి ఐయుసిఎన్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ వచ్చేటప్పటికి వల్నరబుల్ అనమాట. ఇట్స్ వల్నరబుల్. వల్నరబుల్ స్టేటస్ ఎక్కడిచ్చాడు, లీస్ట్ కన్సర్న్ కాదు, ఇట్స్ అ వల్నరబుల్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇస్ వల్నరబుల్ స్టేటస్లో ఉన్నవన్నమాట. ఇలాంటి న్యూస్లో ఉన్నవి స్పెషల్గా ఏమన్నా అంటే లైక్ వాటి నెంబర్ తగ్గిపోతుంది, క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అలా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ ఆస్. సో ఐయుసిఎన్ తెలుసు మనకి. ఐయుసిఎన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ అట్ గ్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్. సో ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. Conservation of nature, International Union for Conservation of Nature. That is the context. So then these are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you.